हुण सतगुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे जिथे एक काल है ना उथे ऐड़ा ला के अकाल जिहड़ा बनाया है। आ दा मतलब हुंदा रहत, काल तो मौत तो रहत है वाहिगुरु अकाल। हुण जिहड़ा काल नाम समय दा है वो वाहिगुरु समय दे अधीन नहीं, समय तो भी रहत है। फिर कहंदे ने अकाल सारियां समयां दे विच भी है, सदैवं सदा है। इस तरह भी लाउंदे ने कि सदा रहन वाला सारियां समयां विच भी है, पर समय तो रहत है। समय तो रहत ही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई समा नहीं, पर है सारियां ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। फिर कहते ने काल कल्पना कदे ना खाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काल तो भाव कल्पना तो रहत है। अकाल वो जिहड़ी हस्ती है, स्वरूप है, कल्पना तो रहत है। काल नाम कलंक दा है, कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे, प्रमाण नाल नाल ਚੱਲਣਗੇ अपने, क्यों नहीं फिर शंका हो जाता भी ये पता नहीं अर्थ कित्थों आ गया। कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे, वो वाहिगुरु कलंक तो रहत है। इस करके काल नाम कल्पना दा, कलंक दा। काल काला कौन है, कालख केड़ी है, माया। माया तो रहत किवें है, कहंदे थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ये जिहड़ा निर अंजन है, अंजन नाम सुरमे दा है। सुरमा हुंदा काला ते काली हुंदी है माया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंजन जिहड़ा काला है, काला कालख अज्ञान का भी नाम है। इस करके वाहिगुरु अकाल जिहड़ा अज्ञान तो रहत है अते माया तो रहत है। ये सारियां चीज़ां तो समय तो रहत है, ते समय दे विच भी है। कल्पना तो रहत है, मौत तो रहत है। ये मूर्त ओदी हस्ती है, अकाल पुरख की ओदी होंद है। अकाल पुरख वाहिगुरु ये अकाल का ही भाव है। इन्ना मूर्त तो भाव जिहड़ी ओदी हस्ती है। हुण वो अकाल पुरख जिहड़ा मूर्तियां दूजियां बनाउंदा है, आप मूर्त तो देखो बिना है। वो किहड़ियां मूर्तियां बनाउंदा, एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान। ये तीन मूर्तियां पहलां उन्हें बनाईयां ने, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। वो वाहिगुरु ने मूर्तियां बनाईयां ने। किस प्रकार जी, कहंदे आ ते का ते ला। आ नाम विष्णु दा, का नाम ब्रह्मा दा ते ला नाम शिव जी दा। ये अखरी अर्थ ने इहदे, क्योंकि अखरां दी आपां व्युत्पत्ति देखनी कित्थों होई है। एक एक अखर तो ही सारा, जिवें ठा को ते रा तो हुंदा, उत्पत्ति लैता पालना करनी। इसे प्रकार उस अकाल पुरख ने विष्णु ब्रह्मा महेश नूं बनाया, इन्हां दीयां मूर्तां नूं बनाउंदा। आ दुनिया दीयां जिन्नियां मूर्तियां आपां सारे मूर्तियां बेड़े मूर्तियां नूं बनाउंदा। हरेक मूर्ति की शक्ल वखरी है, बोली वखरी है, दस्तार रफ्तार गुफ्तार तीन चीज़ां किसी दियां मिलदियां नहीं आपस विच। इस करके वो वाहिगुरु जो है वो मूँह रत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी प्रीति है। इसे करके ही रत नाम प्रीति दा, मूँह मेरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रीति है। वो जिहड़ा अकाल मूर्त है, काल तो रहत जो परमेश्वर है। अजूनी जिहड़ा वाहिगुरु जूना विच नहीं आउंदा, जूना नूं बनाउंदा है। जूना बनाईयां उसे ने सारियां, पर खुद जूना तो रहत है। महाराज कहंदे ने जिन ये लिखे साडे मत्थे ते, जिन्हें ये लेख लिखे ने तिस सिर ना है। ਉਹਦੇ मत्थे ते कोई लेख नहीं है। जिव फरमाए तिव तिव पाहे, जिवें आपां नूं फरमाउंदा उवें जीव प्राप्ति करते ने कुछ भी। इस करके वाहिगुरु जूना बनाउंदा है, जूना विच नहीं आउंदा है आप। हुण इहदा जिहड़ा संकेत अर्थ संकेती बनते ने, जां
किवें आज नाम ब्रह्मा दा है। ऊनी ऊने नूं कहंदे ने। ऊना मतलब हुंदा घट। आज जिहड़े ब्रह्मा विष्णु महेश माया तक आज नाम माया दा भी है, क्योंकि जूनी नाम माया दा है। ये माया, ये बाकी सारियां चीज़ां, ये देवते की, ये सारा कुछ ही वाहिगुरु तो थल्ले है। कोई चीज़ उहदे नालों उपर नहीं है। इस करके वो वाहिगुरु अजूनी है, जूना विच नहीं आउंदा। जिहड़ा उहदा जापक है उस नूं भी यही अवस्था दिंदा। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਭੰ ਜੋ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੈਭੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੰਭਵ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੰਭਵ। ਸੈ ਭੰ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪ। ਸੈ ਭੰ, ਸੈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੈ ਭੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੈ ਭੰਗ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭੰਗ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸਟਰੀ ਜੇ ਗਲਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੈ ਭੰ। ਭੰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਗੰਗਾ ਟਿੱਪੀ ਨਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈ ਭੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸੈ ਭੰ, ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਿਆਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਟਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਟਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਟਟਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈ ਭੰ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨਿਰਮਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈ ਭੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੱਗੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
हाँ, जे आपां नूं होर प्रकाश की लोड़ है तां आपां भी सह भंग का जाप कर सकते, भाव मूल मंत्र का अभ्यास कर सकते। ये तो सारे रौला पाउंदे ने, विद्वान भी, दूजे तीजे भी मूल मंत्र इत्थों तक है जी, कोई कहना मूल मंत्र उत्थों तक है जी। पर मैं ये गल विद्वानां नूं पुछदा भी तुसीं रौला तां इह पाता भी इत्थों तक है, फिर थोड़े जो किसी ने अभ्यास भी किया, इहदा अभ्यास कोई भी नहीं करता, सिर्फ ये लोग रौला पवाउण नहीं हुंदे ने, बस संगतां दे विच एवें ही पाड़ा पा देना, खड़ियां कर दे, नवीं एवें गल्लां खड़ियां कर देतियां, पर किसी ने अभ्यास तां नहीं कीता। कोई ये तां नहीं कहना मैं 5 घंटे मूल मंत्र का अभ्यास करदा, मैं तां ये गल लिखी है, बस कहने मैं खोज कीती है। खोज जिहड़ी हुंदी है ना, ये खोज सिरे वाली खोज नहीं है। खोज तां भगत जी कहंदे ने, कबीर जी कहने दिल में खोज, दिले दिल खोजो यही ठौर मुकामा। जे खोजना वाहिगुरू तां अपने हिरदे विच खोजो, वो हिरदे विच प्रकाशमान जो है सह भंग, ਇਹਦਾ भाव है। गुर प्रसाद अखर बाद च आउणा, पहला कल्ला गुर। ये कल्ला जिहड़ा गोरी अखर है ना, ये गोरी बहुत वड्डा है। गुर दा मतलब चेतन स्वरूप, जो सारिਆਂ ਨੂੰ चलाउण वाला, सत्ता देण वाला गुर है। क्योंकि गो नाम अज्ञान दे हनेरे दा ते रूह नाम प्रकाश दा। शिव संगता विच गो नाम अज्ञान दे हनेरे नूं लिखिया। रंग रंग रुंग जे अखर ने, ये प्रकाश करन वाले ने, इस करके रूह नाम प्रकाश दा ते गुर नाम हुंदा वड्डे दा वड्डा, कहने मुੱਢ नूं, मुੱਢ है अपना। हुण ये जिहड़ा गुर तो भाव मुੱਢ है, मुੱਢ अखर जिहड़ा ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ पद कोई बनता है, फिर उस दे पद अर्थ हुंदे ने, फिर वो पद की कित्थों उत्पत्ति हुई, योजना कित्थों बनी है, कित्थों ਚੱਲਿਆ, ये चीज़ां हो गईयां। इसे प्रकार पद का फिर विख्यान भी हुंदा है, वक्खो वक्खरा। हुण ये जिहड़ा गुर अखर है, जिवें गुड़ है, गुड़ बड़ा मिठा, पर गुड़ अपने आप तो नहीं बनया, जन्म सीधा गुड़ धरती चों नहीं निकलिया। गुड़ ने कित्थों जन्म लिया? गुड़ गन्ने चों, गन्ने दे रस विचों जिवें गुड़ निकलदा ना, इवें गुर अखर दा जन्म गिर अखर विचों निकलिया। धातु, ये गिर धातु विचों गुर अखर प्रगट हुंदा। ते हुण जिहड़ा गिर अखर है, हुण आओ जिवें आपां गन्ने, गुड़ का तो इक्को ही भाव है कि गुड़ बड़ा मिठा, पर गन्ने दे बहुते चीज़ां बन जांदियां ने। जिवें गन्ने तो खंड बन गई, देसी खंड बन गई, चीनी बनी इथों, गुड़ बनिया इथों, गन्ने का रस भी पींदे आ, गन्ने की रस की खीर भी बनती है, तो गन्ने नूं चूपिया भी जांदा। हुण गन्ना जिहड़ा मूल है, गुड़ का मूल गन्ना है, इसे प्रकार ही गुर अखर का मूल गिर है। तो ये गिर का मतलब की है? गिर का मतलब है निगलना, अंदर नूं निगल जाना किसी चीज़ नूं। सतगुरु जी सिख दे अज्ञान नूं अंदर निगल जाते ने, खत्म करने किवें? लभ लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुध सा परवारिया। सतगुरु जी सिख दे अज्ञान नूं खत्म करते ने, इस करके ये गिर तो भाव है। फिर गिर नाम जिहड़ा है, वो गिर नाम प्रकाश दा है, प्रकाश करदा जिहड़ा सारियां नूं। गिर नाम अचल दा है, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज किहिजा, ये गिर नाम प्रकाश दा हो गया। फिर गिर नाम भारे दा है, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। भारी गुरु होए ने कलयुग दे विच गुरु नानक देव जी महाराज। सो इस प्रकार गिर नाम बाणी दा है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इसे प्रकार गिर नाम पहाड़ दा है। ये देखो गिर तो कितनी चीज़ां निकलदियां, गिर तो अगे गुरु ने जन्म लिया, अखर ने,
गुरु साहब ने नहीं, गुर अखर ने जन्म लिया है। तो गिर नाम पहाड़ दा तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो, ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। हाँ वारी बंजा घोली बंजा तू मेरा पर्वत ओला राम, वो ये गिर है पहाड़। सो इस प्रकार ये गिर अखर दे ही जिहड़े इन्ने भाव सत्त भाव बन जाते हैं। गिर अखर तो गुर ने जन्म लिया, गुर अखर ने गो अज्ञान दे नेरे नूं मेट के जो रूप प्रकाश करता है। गुर जो चेतन स्वरूप आप परमेश्वर है, वही गुरु रूप होके सर्व व्यापक है। वो खुद परमेश्वर आप है निर्गुण विच ते सरगुण विच गुरु रूप होके सर्व व्यापक होके संसार नूं प्रकाश करता है। गुरु ग्रंथ साहिब रूप होके, गुरबाणी रूप होके प्रसाद, प्रसाद कहते आनंद नूं, आनंद स्वरूप है जो प्रसाद कहने, जो प्रसाद स्वादां तो जो परे है, माया तो जो परे है, विषयां तो जो परे है, जो हरेक चीज तो परे है ते निर्लेप है, उन्होंने कहने प्रसाद। प्रसादन तो भाव अधिष्ठान रूप, अधिष्ठान कहने आसरे नूं, जिहड़ा सारी सृष्टि नूं आसरा देण वाला है, उहनूं कहने प्रसाद। प्रसाद कहने ने किरपालू नूं, किरपा करन वाले नूं। इस प्रकार किरपा करन वाला गुर प्रसाद। ये जिहड़ा सै भंग तक आपां सुनिया, सै भंग तक उचारण करके इस स्वरूप की प्राप्ति किवें हुंदी है जी? कहने गुर प्रसाद, कहने गुरु की किरपा नाल इस स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है, एक ओंकार की प्राप्ति। इहनूं छोटे स्वरूप विच इउं लिखदे ने, कहने एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इन्नी बहुत है। ये तो तुहानूं आप चाहिए इहदी माला जां कुछ समा जाप, इन्ना भी करिया करो जाप, एक ओंकार। गुरु दे अर्थ ने ये ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਲੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਨੁਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਨੁਬੰਧ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਨੁਬੰਧ। ਵਿਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਨੁਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। 4 ਅਨੁਬੰਧ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
84 ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨੋ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਵਿਖੇ ਅਨੁਬੰਧ, ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਬੰਧ ਹਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ, ਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਬੰਧ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸੰਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ, ਰੂਪ ਸਭ ਹਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ,
केवल ब्रह्म ही सत है। सो भूल गयो अज्ञान ते अपनो आत्म रूप, ताही को फिर जानबो ज्ञान कहत का भूप। अज्ञान करके अपना असली आत्मा रूप भुल गया बंदा, ते इहनूं कहंदे ने अज्ञान। ते जदों अपने रूप नूं पहचान लिया उहनूं कहंदे ज्ञान, इहनूं कहंदे विवेक। यही विवेक है बंदे दे अंदर कि जिहड़ा ब्रह्म सत है ते माया झूठ है, यही विवेक है इहदे कोले। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਵਾਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਈਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਈਦਾ। ਇਉਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਪੀਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ।